हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे एमएलए कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंक बन जाती थी। वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा तो हूं। नेकलेस रोड एफटीएल पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड एफटीएल पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको। तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? एफटीएल है, सीसीएमबी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने उसको क्या बोलते, तोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये एफटीएल है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। और अगर कोई समझ रहा है कि इन इमारतों को ढाकर हमारे अज़्म व हौसलों को कम करके इससे बुलंद इमारतें बनाऊंगा, इतनी बुलंद बनाऊंगा कि कुतुब मीनार की बुलंदी भी शर्मा जाए, वैसे बुलंद इमारतों को बनाता रहूंगा। ये मेरा अज़्म है, ये मेरा इरादा है, ये मेरा जुनून है। ऐसा कहां से आ रहा मुझे भी नहीं मालूम। हम लोगों को शिकायत रहती है, शिकवा रहता है, अरे बाबा इतना पैसा कहां से आ रहा है मेरे पास? अरे भाई मेरे से शिकायत क्यों, अल्लाह से शिकायत करना। अरे अल्लाह तू इस गुनहगार को क्यों दे रहा, हम नेक लोगों को क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह से पूछो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू इस गुनहगार के साथ साथ उन नेक लोगों को भी दे दे दौलत, उसके साथ हिदायत भी दे दे कि ऐसे ही माना दे। मुझसे दुश्मनी है, मुझसे शिकायत है, मुझसे शिकवा है, मैं खराब हूं, तो सही है। मैं 12 इमारतें बनाया, मुझ पे इल्जाम लगाने वाले, मुझको खराब कहने वाले से मैं दरखास्त करूंगा कि आप 24 इमारतें बना दो। मैं 40,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप 4 लाख बच्चों को पढ़ा दो, इससे कौम की भलाई होगी ना। मुकाबला करना है तो ये मुकाबला करो। अगर तूने बल्लागुड़े में ऐसी इमारत बनाई तो हम इससे अच्छी बनाएंगे। अकबर तू हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, हम लाखों को पढ़ाएंगे। अकबर तू लाखों खवातीन को हुनर दे रहा है तो हम सैकड़ों को देंगे, करोड़ों को देंगे। अकबर तो 1000 यतीमों की कफालत कर रहा है, हम 10,000 यतीमों की करेंगे। मुकाबला इस तरीके से करो ना, जवाब अकबर का इस तरीके से दो ना, इससे कौम का भी फायदा है। नहीं, अकबर साहब यतीम के सर पे हाथ रखे तो हाथ जरा टेढ़ा था, सीधा रहना, यही हो गया होगा। नहीं, अकबर साहब ऐसा क्यों रखे, ऐसा रखना। अकबर साहब खाने पे क्यों रखे, सर पे रखना। अकबर साहब सीने पे क्यों रखे, पीठ पे रखना। आप बताओ, ठीक है भाई, मेरे हाथ में रखने का सलीका नहीं आया मुझे,
आपको नेक बनाया, काबिल बनाया, इल्म की दौलत से नवाजा, सही हाथ रखना आपको अल्लाह ने सिखाया है, तो चलो आप सही रखो। नहीं, हम रखेंगे नहीं, जो रख रहा है उसको बोलेंगे ये तेरा है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ बताओ, ये मिजाज हो गया कौन? खैर महाराज, मुझे उनकी परवाह नहीं है, हमारा काम जारी था, जारी है, जारी रहेगा। సో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు వారు ఈ సిస్టమ్ని అంటే మళ్ళా ఈ ఏదైతే చెరువులు అయితే కనుక ఏదైతే ఇంతకుముందు దురాక్రమణకు అయినాయో లేకపోతే ఎక్కడెక్కడైతే కనుక పార్కులు లేకపోతే ప్రభుత్వ స్థలాలు ఉన్నాయో దాని అన్నింటి మీద కూడా మళ్ళీ అంటే ఫర్దర్గా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కాకుండా ఒకటి ఆల్రెడీ ఎంక్రోచ్ అయిన దాన్ని రిట్రీవ్ చేయడం అంటే మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు చేయడానికి అనేది ఈ హైడ్రా అనేది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒకటి ఫ్లోట్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఒక ఐజీ స్థాయి అధికారిగా నన్ను నియమించడం. సో దీనికి ఇదని మీరు అన్నట్టు ఇది ఏంటంటే చాలా పెద్ద విస్తృతమైన బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాదాపు 2000 చదరపు కిలోమీటర్ల పైన విస్తీర్ణం ఉన్నటువంటిది హైడ్రా లిమిట్స్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఇది చాలా సెన్సిటివ్ అండి, సున్నితంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆక్యుపై చేసి ఉన్నారు. అవునండి, అవును. వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎందుకంటే బాబు ఇలాగ వస్తుందని చెప్పాలి. అవునండి, అది వికెట్ చేయించాలన్నమాట. కరెక్ట్ అండి. ఇది దీంట్లో మనం అందుకోసం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ అసలు చాలా మంది ఎప్పటి నుంచో ఆక్రమించిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అండ్ అట్లానే కోర్ట్స్ కూడా చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాయి. ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల కూడా ఈ చెరువులకి ఒక ఎఫ్టీఎల్ అని ఉంటుంది, ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్, అంటే బాగా పూర్తి వరద నీరు వచ్చినప్పుడు ఎఫ్టీఎల్ అని ఉంటుంది. దానికి పక్కన బఫర్ జోన్ అని కూడా ఉంటుంది. కొంత చెరువు విస్తీర్ణం బట్టి బఫర్ జోన్ కూడా మారుతుంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మనం పరిగణలో తీసుకుంటూ ఈ చెరువుల్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి ఒక ప్రయత్నం అనేది చేయడానికి ప్రభుత్వం ఈ ఆలోచన చేయడం అనేది కూడా జరిగిందన్నమాట. సో ఇంతేకాకుండా పెద్ద ఎత్తున కూడా ప్రభుత్వ భూములు పార్కులు ఇవి కూడా ఆక్రమించడానికి జరుగుతున్నాయి. దానికి ఒక ఏజెన్సీ అనేది పెట్టాలి. ఇది పెట్టి దీన్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ లాగా, అంటే రేపు ఏంటంటే ఎవరన్నా దీంట్లో అక్రమ కట్టడాలు ఏమైనా వచ్చినా కానీ కూడా కూలగొట్టడం, వాళ్ళకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, నోటీసులు ఇచ్చి చేసేది. జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు లేదా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చేసే ప్రొసీజర్, ఆ బలాన్ని అంతా చట్టపరంగా మాకు హైడ్రా కూడా ఇస్తారు. ఇచ్చి ఆ నోటీసులు ఇస్తాం. అంటే హైడ్రా అధికారులు వెళ్ళి నోటీసులు ఇవ్వచ్చు, కూలగొట్టచ్చు. తర్వాత దాన్ని అంటే త్రూ లా, ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అనమాట, దాన్ని స్వాధీనపరచుకుంటారు. ఆ భూమిని స్వాధీనపరచుకోవటం అది కూడా జరుగుతుంది. ఇవన్నీ సిస్టమ్ అందరితో కలిసి రెవెన్యూ వాళ్ళు, ఇరిగేషన్ వాళ్ళు, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళు, పోలీసు వారు, ఇట్లా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి సమన్వయంతో చేసేటటువంటి సిస్టమ్ అండి ఇది. అట్లా దీన్ని ఆలోచన చేసి ఇది వచ్చింది, జీవో రూపంలో క్రియేట్ అయింది. దీనికి త్వరలో చట్టబద్ధత ఇద్దామని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన అనమాట. దీనికి మరి అంటే ప్రజలు కోఆపరేషన్ చేయాలండి, మీకు కోఆపరేట్ చేయాలి తప్పకుండా. అదే ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల కోట్లాది మందికి దీనివల్ల లాభం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ జనాభా చూస్తే 1.5 పైన ఉంటుంది ఇది అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దాకా. ఇది ఈ ఆక్రమణలు వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉండొచ్చు, కొన్ని వేల మందో 1-2 లక్షలు ఉండొచ్చు. దీనివల్ల నష్టపోతున్న వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ఎక్కువ, దానికి ఇంకా 100 రెట్లు ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో మనకంటే ఎవరు ఈ కబ్జాలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు ముఖ్యమా, లేకపోతే ఎక్కువ మంది ఈ మొత్తం కమ్యూనిటీ ఇంట్రెస్ట్ ముఖ్యం అన్నప్పుడు మనం డెఫినెట్గా కమ్యూనిటీ ఇంట్రెస్ట్ వైపు పోవాలి. బట్ అలానే అన్ని ఆక్రమణలు మనం తీస్తామని నేను అలా అన్నాను. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది. కొంతమంది చాలా పేదవారికి పట్టాలు ఇచ్చినవి ఉన్నాయి, కొన్ని ఇట్లా చేసినవి ఉన్నాయి. సో దాని విషయంలో కొంత మనం సెన్సిటివ్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఎవరైతే కనుక కబ్జాదారులు ఉన్నారో, ల్యాండ్ కబ్జాలు చేస్తూ వాళ్ళు దీంట్లో ప్లాట్లు చేసి వ్యాపారాలు చేయటాలు, లేకపోతే దీన్ని చేసి కొంతమంది చిన్న చిన్న వాళ్ళకి అమ్మటం, అంటే 50 గజాలు 100 గజాలు కూడా వీళ్ళే కబ్జా చేసి అమ్మిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో అట్లా కూడా చేసిన వాళ్ళు, అంటే వ్యాపారం చేసి దాని వెనకాల ఉండే వాళ్ళని కూడా మనం దీంట్లో పూర్తిగా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటూ, హైడ్రాకు ఒక పోలీస్ స్టేషన్ పవర్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. హైడ్రాకు ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ ఉంటుంది. అంటే జనరల్గా వర్షం పడినప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఒక మ్యాన్ హోల్స్ ఉంటాయండి, ఆ వాటర్ వెళ్ళిపోవడానికి వీళ్ళు ఓపెన్ చేస్తుంటారు ఎక్కువగా. మీరు అటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో మీరు ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారండి ప్రజలకి? అదండి, ఇప్పుడు అది ఏమవుతుంది, ఆ పైన వాటర్ అనేది తొందరగా పోవడానికి కోసం అని ఇస్తున్నారు. ఇచ్చి అది పైన మ్యాన్ హోల్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. చేసినప్పుడు అక్కడ సరే ఒకవేళ ఆ టైంలో పైన ఏమవుతుందండి, దానికి యాక్చువల్గా కొన్ని హోల్స్ ఉంటాయి. మామూలుగా ఒక మ్యాన్ హోల్ పైన ఉండేటటువంటిది, దాన్నే మనం క్యాచ్ పిట్ అని అంటాం. దానిలోంచి వాటర్ మెల్లిగా వెళ్తుంది, లేదా చెత్త అడ్డుపడుతుంది అని చెప్పి దీన్ని పైన తీసేసి మూతం తీసేసి పెడతారనమాట. లోపల కూడా మనం చూస్తే చాలా, నేను వచ్చిన తర్వాత ఈ 1 monthలో చాలా చోట్ల ఇన్స్పెక్ట్ చేసాం. ఇన్స్పెక్ట్ చేసి లోపల క్యాచ్ పిట్లు చూస్తే మొత్తం ఇసుకమయం ఉందన్నమాట. మొత్తం అంటే సిల్ట్ ఉంటుంది, నీళ్ళైతే ఏదైతే కొట్టుకొస్తుందో అంతా పూర్తి ఇసుకతోటి మొత్తం క్లాగ్ అయిపోయింది.
అంటే నీళ్లు వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు మనకు బాత్రూంలో సపోజ్ స్నానం చేసినప్పుడు ఆ పైన అంతా ఏదైతే గనక నాని ట్రాప్ అంటారు, అది ఆ పైన అంతా కాస్త చెత్త ఉంది అనుకోండి, వెళ్ళదు సరిగా. ఆ చెత్తను క్లీన్ చేసేస్తే నీట్గా వెళ్తుంది అనమాట. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే ఆ సిల్ట్ అంతా ఏదైతే బ్లాక్ చేస్తుందో ఆ బ్లాక్ చేస్తున్న సిల్ట్ని తీసేయాలి ఎప్పటికప్పుడు. తీసేస్తే మీకు గంటలో పోయే నీళ్లు మీరు ఇవన్నీ తీసేయడంతో 20 నిమిషాలు వెళ్ళిపోతాయి ఓకే. సో ట్రాఫిక్ మీరు దాదాపు 40 నిమిషాల టైం మీరు కాపాడినట్టే కదా. వాటర్ లాగింగ్ వల్ల, దానివల్ల వాటర్ మొత్తం జామ్ నిలవటం వల్ల ట్రాఫిక్ అంతా దెబ్బతింటాం, అస్తవ్యస్తం అవటం. సో మనం ఎప్పటికప్పుడు మెయింటెనెన్స్ కూడా చూసుకోవాలి. సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో మేము అది కూడా చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు మీరు ఐజీగా ఉన్నారండి, ఇటువంటి వర్క్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా సార్? నాకు చిన్న డౌట్ అనమాట. అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే దొంగలు పట్టుకోవడం, నక్సలైట్లు ఏవో మాకు అలా అనిపిస్తుంది జనరల్. వీళ్ళేమో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అని ఇలా చేస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీరు కబ్జాలని నియంత్రిస్తున్నారు కదా, ఇది పోలీస్ చేసేదే పనే కదా. ఈ కబ్జాలన్నీ కూడా ఏదైతే అసెట్స్ అంతే అసెట్స్ చేస్తున్నాం. మీరు ఎవరైతే కనుక కబ్జాలు చేశారో వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతాం. మా దగ్గరే పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది, రేపు హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది. కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపిస్తాం. సో జైలుకు పంపించి ఈ కబ్జాలు చేసేవాళ్ళు, ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమించేవాళ్ళు, ఇదంతా కూడా ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చేస్తున్నాడు అండి. వాళ్ళని ఇదంతా హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్, ల్యాండ్ ఎంక్రోచ్మెంట్ చేసేవాళ్ళు, ప్రభుత్వ వాసులను ఎవరైతే కనుక కబ్జా చేయరు వాళ్ళందరినీ కూడా మనం చేయడానికే ఈ హైడ్రా అనేది కూర్చోమాట. అంటే మీ మీద పొలిటికల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే నేను పలానా పార్టీకి చెందిన వాడిని, నేను ఆల్రెడీ వేసుకున్నాను, మాకు పొలిటికల్ పవర్ ఉంది, అటువంటి మీ దగ్గర మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉందంటారా? అంటే భయపడ్డా అలా ఏముండదండి. నేను గత ప్రభుత్వంలో కూడా నాకు ఇంపార్టెంట్ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అంతకుముందు ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడైనా కానీ కూడా నాకు ప్రభుత్వాలతో సంబంధం లేకుండా కూడా నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంపార్టెంట్ అసైన్మెంట్స్లో ఉన్నాను. అక్కడ ఎప్పుడు కూడా నాకు రాజకీయంగా ఎప్పుడు ఏం సమస్య కాలేదు. నాకు అపోజిషన్ వాళ్ళు ఎంతో, రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు అంతే ఉండేటటువంటి విధంగా పనిచేసాం. సో నేను పనిచేసిన ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా అదే విధంగా ఉంది. సో ఎక్కడ కూడా నాకు పొలిటికల్గా పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తుందని నేను అనుకోను. సో ఎక్కడ కూడా అది ఏంటంటే ఈ పార్టీకి ఫేవర్ చేస్తారు, ఆ పార్టీకి ఫేవర్ చేసేది అనేది ఏముండదు. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు అది కబ్జా చేశాడు, ఖాళీ చేయమంటే ఆడు కోపం వస్తుంది కదండి, అప్పుడు ఎలా డీల్ చేస్తారు? ఉంటుందండి అది వాళ్ళకి. అందుకోసం మరి ఇప్పుడు కావాలని నన్ను అడిగి ఇక్కడ ఈ పోస్ట్కి రావాలని చెప్పింది కూడా ఎందుకంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలంటే టఫ్గా చేయాలి. వాళ్ళు ఏ పార్టీ అయినా, రూలింగ్ పార్టీ వాడైనా ఫస్ట్ రూలింగ్ పార్టీ వాడి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే అందరూ రేపు వాళ్ళకి ఏంటంటే అమ్మో రూలింగ్ పార్టీ వాడికే రేపు యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలనేటువంటిది వస్తుంది. అంటే మీకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఉండాలి, మీకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తేనే ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి. అది ఎలా పనిచేస్తారో తెలిసే కదా నన్ను ఇక్కడ వేసింది, పోస్టింగ్ ఇచ్చింది. అలా చేసినారంటేనే వాళ్ళ ఉద్దేశం, ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం మాకు పలు సందర్భాల్లో కూడా చెప్పారు, చాలా టఫ్గా పోవాలి మనం అనేది కూడా నాకు పలు సందర్భాల్లో మీటింగ్స్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మేము అలానే చేస్తాం కూడా, అలా చేస్తాం, చేసి చూపిస్తాం కూడా.